Welcome my dear students. In the last class we have learned about JMenu bar and JMenu. Now we are going to be learning JMenu item. Let us see what is JMenu item. JMenu item encapsulate an element in a menu. So what is a JMenu item? It encapsulates. What it encapsulates? Element in a menu. Okay. So it means nothing but it places an item in a menu. Okay. This element can be selection linked to some program action. Whatever the element we have placed, it consists of a selection linked to some program action. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈವೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೇವ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆ ಸಬ್ ಮೆನು ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. Menu item is the sum of save or close and so on. Okay. JMenu item is derived from abstract button, and every item in a menu can be thought of as a special kind of a button. So if you are using this JMenu item means you are deriving from abstract button, as already we have told that this is a buttons, right? All these are the abstract buttons, and every item in a menu can be thought of a special kind of a button. Whatever the menu appearing in this menu bar is acting as a special kind of an abstract button, right? So it means similarly it is acting as a button. When a menu item is selected, an action event is generated. Whenever the menu item is selected, for example I am selecting the hand, what happened? Item is selected, some action event are executed. Got it? Yes. Yeah. JMenu item define many constructor. There are many. Let us see what are those. First, JMenu item string name. So ಇಲ್ಲಿ string name ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. For example ಇಲ್ಲಿ hand ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, that is hand. Not only the text, here the image is also appearing. Okay. If it is only image means, for example ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ image print image ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, so it is only an icon image. Only text ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆನು ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೇಮ್ ವಿತ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ name with icon, so here the image and here it is the text. So this is the third constructor, and fourth constructor is the string name int mnemonic. Mnm means mnemonic means shortcut key numbers. Okay. And JMenu item action is there. Let us see the first constructor creates menu item with the name specified by a name. ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆನು ಐಟಮ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಇಮೇಜಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಮೇಜಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಮೆನು ಐಟಮ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಇಮೇಜ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಸಮೇತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆನು ಐಟಮ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾಗ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇನೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಮೋರ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಡಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. as we know some of shortcuts, right? Control C Control V ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ನಿಮೋನಿಕ್ enable you to select an item from the menu by pressing the specified key. ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. The last constructor create a menu item using the information specified in action. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನು ಐಟಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಆರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಅ ಮೆನು ಐಟಮ್, ಇಟ್ ಶೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈ ಸೆಟ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೇಬಲ್. ಓಕೆ, so then what is the syntax of set enabled method? Void set enabled of boolean enable, void set enabled of boolean enable. If enable value is true, then you can interact. If the enable is false, you are unable to interact with the menus. Okay, now the important questions, ಈ ಮೂರು question important, 2 marks 5 marks ನಲ್ಲಿ question ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆನು ಬಾರ್, ಮೆನು ಐಟಮ್. ಓಕೆ, now let us see what is the procedure for creating a main menu. ಮೇನ್ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆನು ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆನು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೆನು ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ಮೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನು ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆನುನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೆನು ಅಥವಾ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಬ್ಬ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಬ್ಬ ಟಾಸ್ಕ್, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆನು ಬಾರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಜೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಮೆನು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆನು ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನುನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಮೆನು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೆನು ಬಾರ್. ಸೊ ಮೆನು ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆನು ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆ ಮೆನು is constructed by first creating JMenu object and then by adding JMenu items to it. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮೆನು ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, JMenu ಐಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆನೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಮೆನು ಬಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಮೆನುನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೆನು ಬಾರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಮೆನು ಬಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೆನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಜೆ ಮೆನು ಬಾರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆನು ಬಾರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಮೆನು ಬಾರ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್. ಇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಜೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಜೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆನು ಬಾರ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಫೈಟ್ ವೆನ್ ದ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆನು ಐಟಮ್ಗೆನು ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Okay, here is a program that create a simple menu bar that contains 3 menus. The first is a standard file menu that contains open, close, save and exit selections. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮೆನು ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಮೆನುಗಳು ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಲ್ ಮೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈಲ್ ನ ಒಳಗೆ ಓಪನ್, ಕ್ಲೋಸ್, ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಮೆನು ಐಟಮ್ಗಳು ಇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆನು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಸಬ್ ಮೆನುಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಎರಡನೇ ಮೆನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನುಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಮೆನು ಐಟಮ್. ಸಬ್ ಮೆನು ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್, ಕಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಮೆನು ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ಐಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್. 3 ಮೆನುನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಯಾವ ಮೆನು ಐಟಮ್ ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಏನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮೆನು ಐಟಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಮೆನು ಐಟಮ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಂಪೋರ್ಟ್ java.awt.star, import java.awt.event.star, event for executing the events, import.javax.swing.star, swing components ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ we are writing the class. The name of the class is menu demo. What is the name of the class?
menu demo implements means you are inheriting. Which class you are inheriting? Action listener interface na inherit ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Action listener interface na inherit ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So first we are defining the label object. What is the label object? JLabel JLab. Okay, next constructor ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ menu demo of. First ಇಲ್ಲಿ frame object create ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. What is the name of the frame object? JFrame JFRM is equal to new JFrame menu demo. Automatically title bar ನಲ್ಲಿ title ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? menu demo ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Next what you are specifying? Layout of the frame is flow layout. ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಲೇಔಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಬ್ಬ ಸೈಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, JFRM ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಸೈಜ್ 220 ವಿಡ್ತ್ 200 ಹೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, JFrame ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪರೇಷನ್, JFrame ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ JLabel ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ JLabel ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ JLabel JLab is equal to new JLabel of. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೆನು ಬಾರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, JMenu bar. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ JMenu bar is JMG. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫೈಲ್ ಮೆನುನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈಗ ಮೆನುನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. JMenu JM ಫೈಲ್ ನ್ಯೂ JM ಫೈಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನುನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ JMenu? JM ಫೈಲ್. ಈಗ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಬ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಸಬ್ ಮೆನುಸ್ ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ JMenu ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. JMenu ಐಟಮ್ JMI ಓಪನ್, JMenu ಐಟಮ್ JMI ಕ್ಲೋಸ್, JMenu ಐಟಮ್ JMI ಸೇವ್. ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, JM ಫೈಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ JM ಫೈಲ್? ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? JMI ಓಪನ್. ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಟು ದ ಮೆನು. JMI ಓಪನ್ ಅನ್ನುವ ಮೆನು ಐಟಮ್ ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಮೆನು ಫೈಲ್ ಅನ್ನುವ ಮೆನುಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, JM ಫೈಲ್. ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನುವ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಸೇವ್ ಅನ್ನುವ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಸಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೇವ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, JM ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, JM ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ JMI ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, JMB. ವಾಟ್ ಇಸ್ JMB? ಮೆನು ಬಾರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ JMB? ಮೆನು ಬಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೆನು ಬಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? JM ಫೈಲ್. JM ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೇವ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಮೆನುನ ಮೆನು ಬಾರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೇವ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. JMenu JM ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು JMenu ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನು ಏನಂತ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಮೆನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, JMenu JM ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಲರ್ಸ್. JMenu ಐಟಮ್ JMI ರೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ JMenu ಐಟಮ್ JMI ರೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. JMenu ಐಟಮ್ JMI ಗ್ರೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಲೂ ಮೂರು ಕಲರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೆನು ಐಟಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆನುಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, JMI ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಮೆನುಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. JM ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಮೆನುಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, JM ಆಪ್ಷನ್ ಮೆನುನಲ್ಲಿ JM ಕಲರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ JM ಕಲರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಸಬ್ ಮೆನು ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೆನು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು JM ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆನು ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ, JMI ಹೈ JMI ಲೋ. ಸೊ JMI ಹೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, JMI ಲೋ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ JMI ಹೈ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೆನುಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. JMI ಲೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೆನುಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ
JM options ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವ ಮೆನುಗೆ ನಿಮ್ಮ JM priority ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ JM priority is acting as a sub menu of options. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಸೆಟ್ ಮೆನುವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ JMI ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ JMI ಆಪ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ JM ಆಪ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ JMI ರೀಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ರೀಸೆಟ್ ಮೆನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ JMB ಡಾಟ್ ಆಡ್ JM ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. JMB ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆನು ಬಾರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆನುಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆನುನ ಮೆನು ಬಾರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಈವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆನು ಐಟಮ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸನರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. JMI ಓಪನ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇವ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ಹೈ, ಲೋ, ರೀಸೆಟ್, ಅಬೌಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವೈಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. JLab ಲೇಬಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೋಡಿ, JMB ಮೆನು ಬಾರ್. What is JMB? Menu bar. Set J menu bar. What is the purpose of set J menu bar? Adding the menu bar to the frame. Okay, you can add the menu bar to the frame. Frame ಗೆ add ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Next JFrame dot set visible is equal to true. Set visible of true ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ JMB about dot add action listener ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ AE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ com_str ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ AE ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡ್? To retrieve to fetch the value of the text, right? ಯಾವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಬಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ com_str ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ 0. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ com_str ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. JLab ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನ್ ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ನೀವು ಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಲೇಟ್ ನ್ಯೂ ರನ್ನಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂ ಮೆನು ಡೆಮೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಮೆನು ಡೆಮೋ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. Yes. First log out from default directory cd jdk 1.4 login into our prescribed directory. Now compile javac menu demo.java. ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾವಾ ಮೆನು ಡೆಮೋ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ Ctrl+O Ctrl+C Ctrl+E ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಸೇವ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದಾ? JLab ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮೆನು ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಆಡ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಮೆನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೀ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. Okay, now we will learn about this mnemonics and accelerators to menu items. In real application, a menu usually includes support for keyboard shortcuts to the user, the ability to select menu items rapidly. So real world applications ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆನು ಐಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ accessibility ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅ ಕೀ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆನು ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ ಕೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆನು ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ ಕೀ. ಸೊ ಒಂದು ಕೀನ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, an accelerator is a key that let you select a menu item without having to first activate the menu. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಮೆನು ಐಟಮ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಮೆನು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A mnemonics can be specified for both JMenu item and JMenu object. ಈ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆನು ಐಟಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೆ ಮೆನುವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈಲ್ ಮೆನು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಆಲ್ಟ್ ಓ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಲ್ಟ್ ಇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಡಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್. ಇಂಥ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆನುಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮೆನು ಐಟಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಲ್ಟ್ ಇ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮೆನು ಐಟಮ್ಗೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways ಟು ಸೆಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜೆ ಮೆನು ಐಟಮ್. ಜೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ಗೇನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಜೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ, ಆವಾಗನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಇಂಟ್ ನ್ಯೂ, ಇಂಟ್ nm. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಕಾಪಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಿಮೋನಿಕ್. ಸೊ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ, ನಿಮೋನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ MNM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನಿಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್. ಈ ನಿಮೋನಿಕ್ಗೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದ ನಿಮೋನಿಕ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮೋನಿಕ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಟನ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ಮೆಥಡ್? void set mnemonics of in. So this is the general syntax of set mnemonics. ಇಲ್ಲಿ nmn specifies the mnemonic. It should be one of the constant defined in java.awt.event.keyEvent.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NMN ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ನಿಮೋನಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, java.awt.event.key event ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸಚ್ ಆಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. key event ಡಾಟ್ vk_f or key event dot vk_z. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. vk_f ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀ. ವಾಟ್ ಈಸ್ vk? ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀ. Okay, yes, let us see. Mnemonics are not case sensitive, so in the case of vk_a, typing either a or a will work. ಸೊ ನಿಮೋನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಮೆನು ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ಡ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಮೆನು ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸಸ್ in which you want to underscore a letter other than the first match, specify the index of the letter as an argument to the set displayed mnemonics index. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ jmenu and jmenu item from abstract button. So this set displayed mnemonic index method is inherited by jmenu and jmenu item from abstract button. The syntax of this set displayed mnemonics index is void set displayed mnemonics index of idx. Okay, the index of the letter to underscore is specified by idx. An accelerator can be associated with jmenu item object. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ jmenu ಐಟಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಶೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ks. Right, here ks is the key combination that is pressed to select the menu item. ಇಲ್ಲಿ ks ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆನು ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಓ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನ್ ಮೆನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೈಟ್, keystroke is a class that contains several factory methods that construct various type of keystroke accelerator. ಇಲ್ಲಿ keystroke ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ keystroke ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, keystroke accelerator ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let us see the example. The following are 3 examples. Static keystroke get keystroke of character ch, static keystroke get keystroke character ch int modifier, static keystroke get keystroke int ch int modifier. So ಇಲ್ಲಿ ch specify the accelerator character, ಯಾವ character ಆಗಿದ್ರೆ ಆ character ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ first version the character is specified as character value, in the second it is specified as an object type of a character, in the third it is the value of a type key event. ಈ ಕೀ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಿಫೈರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಮಾಡಿಫೈರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಿಫೈರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಮಾಡಿಫೈರ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಗ್ರಾಬ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡಿಫೈರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಾಡಿಫೈರ್. Therefore, if you pass vk_a for the key character and input event dot control_down_mask, control_down_mask for the modifiers, the accelerator key combination is control A.
ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ನ ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕೀ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಗೆ ಈ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. The following sequence add both mnemonics and accelerator to the file menu created by the menu demo program in the previous section. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಮೆನುಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೇವ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್. ಸೊ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ OCSRE ಅಂತ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈಲ್ ಮೆನುನಲ್ಲಿರುವ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಪಿ ಆಗಲಿ, ಸೇವ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 33.2 ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಮೆನು ಲುಕ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆ ಮೆನು, JM ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ ಜೆ ಮೆನು ಫೈಲ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆ ಫೈಲ್ ಮೆನುಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. JM ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೀ ಈವೆಂಟ್ ಡಾಟ್ VK_F ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಫೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ JMI ಓಪನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕೀ ಈವೆಂಟ್ ಡಾಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಕೀ ಈವೆಂಟ್ ಡಾಟ್ VK_O ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ JMI ಓಪನ್ ಡಾಟ್ ಕೀ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ಕೀ ಈವೆಂಟ್ ಡಾಟ್ VK_O ಇನ್ಪುಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಡಾಟ್ control_down_mask. control_down_mask ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ O ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಅಂಡ್ accelerators are shortcut keys. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು control_down_mask ಇಲ್ಲಿ VK_O ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ JMI ಕ್ಲೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಚೇಂಜಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.